मैक्सीको तो होके कैनेडा आ रहे हैं। सो एग्जिट 7 भी लै सकते हैं और जो 6 नंबर एग्जिट है वो बाहर कोविड सेंटर है, उत्थे कोविड टेस्ट करा के फिर तुम अपने होटल जा सकते हो, तो रिपोर्ट उत्थे आ जाएगी। सत श्री अकाल जी, हरनेक रंधावा हैल्पलाइन कैनेडा देखने वाले सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल। अज का एक खास वीडियो आप बना रहे हैं जो इस टाइम इंडिया तो साढ़े पंजाबी वीर या कोई भी इंडियन जड़ा है वो इस टाइम वाया मैक्सीको होके अगर तुसी कैनेडा जाना चाह रहे हो, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शनस जिहड़ियां हैगियां ने वो अजे भी हैगियां ने, डायरैक्ट फ्लाइट्स अजे शुरू नहीं हुई। इस वजह नाल मैं भी ऑलमोस्ट फरवरी का उत्थे फसिया हुआ सीगा और हुण करीब 7 महीने बाद मैं कैनेडा वापस जा रहा। इस टाइम ये वीडियो मैं आप जी नाल मैक्सीको सिटी तो बना के आप जी नाल मैं शेयर कर रहा, क्योंकि बहुत वीरां दे भरावां दे क्वेश्चनस ने जिहड़े कि इस वीडियो दे विच आप जी नूं उन्हां दे जवाब जिहड़े मिल जाणगे। डायरैक्ट फ्लाइट जिहड़ियां ने इंडिया तो जिवें कि आप सबनूं पता है अजे शुरू नहीं हुई, काफ़ी लंबे टाइम तो अगे एक्सटेंड कीतियां जा रही ने। सो इस वजह नाल जिहड़े स्टूडेंट्स ने और जिहड़े कोई PR या सिटीजन उत्थे फसे हुए ने वो किसी तीसरी कंट्री के थ्रू जिहड़ा है वो होके आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इंज लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, कईयों को लगता सही हो रहा, लेकिन इसका बेसिक रीज़न असी लोग हाँ जिहड़ियां कि डायरैक्ट फ्लाइट्स जिहड़ियां ने अजे तक बंद ने। ਉਹਦਾ जो मैं बेसिक कारण ਲੱਭਿਆ वो कारण ये है कि साढ़े लोग ਇੰਨੀਆਂ फेक रिपोर्ट्स लैके ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ कि ਉੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ 70-80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ कि नैगेटिव रिपोर्टां लैके जाओ और उसदे बाद फिर जो उत्थे तुसीं पॉजिटिव पकड़े जाओ तो फिर अपने देश कौम का नाम भी खराब करो और बाकियां दे रस्ते भी बंद करो। सो बाकियां दे रस्ते साडे लोकां ने बंद कीते हैं, इस करके 700 800 900 $950 $1000 की टिकट जिहड़ी है लोकां नूं $4,500 दे विच पै रही है इस टाइम। सो ये सरकारां नूं ज़्यादा दोष देने की लोड़ नहीं है, ये साढ़े अपने लोग जिम्मेवार ने जिहड़े उत्थों पहला स्टार्टिंग दे फेक रिपोर्ट्स लैके चढ़े ने और जिन्हां करके ये सिचुएशन अजे तक बनी हुई है। दूसरी गल करते हैं कि इत्थे जदों हुण आपां प्लैन कर लिया कि आपां जाना है, किसी स्टूडेंट का वीज़ा आया होया है, उहदियां क्लासिस शुरू होने वालियां ने, कुछ केसिस दे विच कॉलेजिस ने यह भी दस दिता है कि तुसीं फलाने टाइम तक नवंबर या दसंबर तक तुसीं हर हालत इत्थे आ जाओ। सो अगर ऐसा कुछ है सो काफ़ी स्टूडेंट जिहड़े ने वो मतलब किसी भी तरीके नाल जल्दी तो जल्दी पहुँचना चाहते हैं। सो असी इनडायरैक्ट फ्लाइट्स ले रहे हैं सारे, किसी थर्ड कंट्री दे विच सानूं रुकना पै रहा है। सो कैनेडा गौरमेंट इंडिया की जो रिपोर्ट है उन्होंने नहीं मान रहे, लेकिन किसी थर्ड कंट्री दे विच रुको जिमें कि मैक्सीको साढ़े कोई इंडिया नालों कोई बहुत ज़्यादा अगे नहीं, लेकिन ये है कि जैसा ब्राज़ील जैसा मैक्सीको हो जाए करीब करीब इंडिया है, लेकिन इत्थे दी रिपोर्ट की जिहड़ी है वो मान्यता हैगी है, क्योंकि जिहड़ा थर्ड किसी होर कंट्री तो इत्थे आया है वो इन्नी छेती सिस्टम ने मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो इत्थे दी जो है वो रिपोर्ट वो कोविड की मन्नी जा रही है। सो तुसीं इंडिया तो जो टिकट बुक कराने हो, कई लोग वाया अल्बानिया जा रहे हैं, कई वाया मालदीव्स जा रहे हैं, लेकिन जिहड़े लोग वाया मैक्सीको आ रहे हैं उन्होंने वास्ते मैं दसना चाहांगा कि इंडिया तो भी जो मैं कोविड टेस्ट करवाने वास्ते ट्राई किया, एक बड़ी मशहूर चेन है लैबोरेटरीज़ की, उन्होंने मैं कॉल की तो उन्होंने मेरे को जवाब ये सीगा उन्हों का कि तुसीं आउण दी तुहानूं लोड़ नहीं, गूगल पे नाल सानूं फोन कर दिओ तो असीं तुहानूं रिपोर्ट दे दांगे। उहदे बावजूद मैं उन्होंने ऑफिस जाके उन्होंने नाल गलबात करके टेस्ट करवा के प्रॉपर रिपोर्ट लैके फिर मैं चढ़िया। सो अजे भी यही प्रैक्टिस इंडिया दे विच चल रही है कि पैसे दिओ रिपोर्ट लो तो जाओ। सो जिहड़ी इंडिया तो मैं रिपोर्ट कराई सी वो मैक्सीको पहुँचण तक अजे तक किसी ने भी मतलब चैक नहीं की है, किसी अपना दिल्ली एयरपोर्ट के उपर या वाया पैरिस में होके आया, पैरिस दे विच किसी ने भी जो साडी फिजिकल रिपोर्ट सीगी या डिजिटल रिपोर्ट जिहड़ी साडे के फोन दे विच सी वो अजे तक किसी ने चैक नहीं की।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਵਾਇਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਗੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡਬੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਆਉਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, 7 ਤੋਂ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਰ ਸੋ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 120 US ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ US ਡਾਲਰ। ਔਰ 120 US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2200 ਪੀਸੋ, ਮਤਲਬ 2200 ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ 2200 ਪੀਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫੀਸ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। WhatsApp ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ 12-15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8-9 ਵਜੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਟ ਡਿਟੈਕਟਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਈ 1-2 ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੀਚੇ ਮਿਲੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਟ ਡਿਟੈਕਟਿਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਟੈਸਟ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਡਿਟੈਕਟਿਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲਗਵਾਇਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਪਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚਾਰਜ ਯੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਕ ਲੇਡੀ $2000 ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੁਐਲਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ 골ਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 골ਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਟਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪੇ ਟੂ them। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਕਸੀਕਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਪੀਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ ਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਊਬਰ ਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਹੀ ਕੈਨ ਪੇ ਫॉर ਯੂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ PR ਨੇ ਆਪਣੇ PR ਕਾਰਡਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ $120 ਆਪਣੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 2200 ਪੀਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਪੋਰਟ 12-15 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, PR ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ PR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 10-10, 20-20 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ 19-21 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ PR ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜਦ ਤੱਕ PR ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ PR ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ PR ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ।
ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। $4,500 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।